నమస్తే వెల్కమ్ టు పీటీవీ న్యూస్ అప్డేట్ చూద్దాం. ఎంసీహెచ్ఆర్డీలో తెలంగాణ ఈవీ సమ్మిట్ ను మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల పాలసీని మంత్రి కేటీఆర్ విడుదల చేశారు. కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను ప్రోత్సహించేలా పాలసీ రూపొందించారు. తయారీ పెట్టుబడిదారులకు రాయితీలు కల్పించేలా నూతన విధానం రూపొందించినట్లు కేటీఆర్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి, పువ్వాడ అజయ్ కుమార్లు పాల్గొన్నారు. I would also like to acknowledge my bad. We live in a virtual reality kind of situation today, so I forgot to acknowledge Sri Pavan Goenka, who's joined us, especially the chairman, the CEO of Mahindra Group, and Sri Sunil Mehta ji of the Yes Bank Group, and Srimati Anna Roy from Niti Aayog. Thank you, madam, for joining us. And please do convey to Mr. Amitabh Kant that we missed him. Before I go into my formal speech, I just wanted to say one thing quickly. I was talking to a friend of mine, after seeing what's been happening around the world, during this pandemic, how nature was healing itself, and I was getting all these videos on social media, how nature really is healing and how the world is so much of a better place, without humans kind of killing whatever we've been doing, inflicting all the damage we've done. One of the things a very learned and a very knowledgeable friend of mine said, I said, what is the solution going forward as from a government perspective? What do we do to make sure that we help our environment, we pass on a better planet to our children? What do we do? He said something very, very interesting. He said, follow the 3D mantra. I said, what is that? And he said, first thing, focus on decarbonization. Second, focus even more on digitization. And thirdly, focus also on decentralization. Now, I don't need to explain to any of you in this room decarbonization or digitization. I think you all know it rather well. Now, what did he mean by decentralization? I think what he meant was, see, I also wear the other hat of Minister for Urban Development and Municipal Administration. One of the biggest challenges I face in that ministry is the rapid urbanization and suburbanization that is sweeping our nation. Today, Telangana, in fact, is one of the most urbanized states in India. We're almost 43-44% urban population. And in about 5 to 7 years, in fact, majority of Telangana would be living in urban areas and minority would be living in rural areas. That's the reality. Now, how do we address this? Why do people migrate? Why do people urbanize? People urbanize in search of better livelihoods, in search of better Medicare facilities, in search of better education facilities. So what this learned friend of mine meant was decentralize while we come to this city today. In fact, I urge not only Mr. Pavan Goenka and to every electric vehicle manufacturer in the city, our dream today, in fact, as we launch this policy, is to make great strides of progress in electric vehicle adoption and also make our city and our state the epicenter of electric vehicle manufacturing and adoption. Now, I offer the city of Hyderabad as a test case for all electric vehicle manufacturers to come and work with us. Come and work with our Hyderabad Metro Rail. Come and work with our MMTS. Come and work with our RTC and see how together we can explore better public transportation solutions, better shared mobility solutions with our aggregators, Uber, Ola, and many others out there. రైతులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న ధరణి పోర్టల్ను అశ్వరావుపేట నియోజకవర్గంలో చంద్రకొండ తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ అనుదీప్, దమ్మపేటలలో ఎమ్మెల్యే నాగేశ్వరరావు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో ప్రారంభించారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ గతంలో ఎవరైనా భూమి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలంటే తహసీల్దార్ రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగి ఇబ్బందులు పడేవారని ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదన్నారు. ప్రజలే స్వయంగా ఆన్లైన్ ద్వారా స్లాట్ బుక్ చేసుకుని తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి వచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయా మండలాల జడ్పీటీసీలు, ఎంపీపీలు, సర్పంచ్లు, అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. గిఫ్ట్ అయితే మామూలుగా సేల్ అయితే 7, 8, 9 అట్లా ఉంటాయి. దానివల్ల ప్రభుత్వానికి ఆదాయం దాన్ని కొద్దిగా ప్రజల్లో రేటు చూసి పెట్టమని ముఖ్యమంత్రి గారికి వాడుతున్నాం.
కొన్ని రైతు వారీగా వ్యవసాయ భూములు ఉన్నాయి, కొన్ని లోకల్లో రాజు భూములు ఉన్నాయి. మరి దానికి కూడా ఆలోచించి ఇట్లా వస్తుంది ఎంత కట్టాలని ఇంకా మార్చడం ఆన్ చేసుకోలేదు. వాడిన కూడా ఎక్కువ ఖర్చు కాకుండా రైతులకి అన్ని రంగాల్లో ఆదుకునేలా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రకంగా రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ద్వారాగా ఇప్పుడే రైతులు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని కూడా ఇప్పుడు రుసుము కూడా అది తగ్గించి పెట్టే ఆలోచన చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తారు. ఆవిష్కరణ ఇవాళ గౌరవ సీఎం గారు చేస్తున్నారు. అట్లాగే వివిధ మండలాల్లో ఆయా తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో కూడా మనం ప్రారంభించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇందాక తహసీల్దార్ గారు మరియు ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ చెప్పింది విన్నాను. అందరూ ఇది పార్టీలకు అతీతంగా మనందరం సంతోషపడే ఇది ఒక కార్యక్రమం. ఎందుకని ముఖ్యంగా ఎందుకు తీసుకొస్తున్నాం ధరణి, అసలు అది అవసరం ఏముంది అనేది మనం ఇవాళ చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దీని పడ్డ ఎంతో కృషి ఉంది. ఇది ఇప్పుడు చేసిందో నిన్న చేసిందో కాదండి. మనవాడు దూరప్రక్షాళన 2017లో చేసిన అప్పటి నుంచి మొదలైన కార్యక్రమము ఇవాళ ధరణి పోర్టల్తోని ఒక కొత్త అంకం అనేది మనము మొదలైందని చెప్పచ్చు. అప్పుడు ఏదైతే భూ ప్రక్షాళన ప్రక్రియ కింద మనం భూ రికార్డులను సవరించడం జరిగింది. ఎక్కడెక్కడైతే చేంజెస్ ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడైతే దాని యొక్క పాతబడ్డ కొన్ని అప్డేషన్ చేయడం జరిగింది. గ్రామాల్లోకి వెళ్ళి టీములుగా ఏర్పడి రెవెన్యూ సిబ్బంది అందరి మీడియా మిత్రులకు ముఖ్యంగా అది బాగా గుర్తుండి ఉంటుంది. అది చేసి అప్పుడు చేసుకొని ఇప్పుడు అది ఒక ధరణి పోర్టల్లో నిక్షిప్తం చేసి సిటిజన్కే మనము ఒక వాళ్ళ పవర్ అంతా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. ఇంతకుముందు మీరు చూసినట్టయితే ధరణిలో సక్సెషన్ తీసుకుందాం. తండ్రి చనిపోతాడు, తర్వాత దానిని ఇప్పుడు కొడుకులకి మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దానికి వాళ్ళు వస్తారు. ఒకరోజు తహసీల్దార్ గారు ఉండొచ్చు, వేరే పని మీద ఫీల్డ్ విజిట్కి వెళ్తారు. ఒకవేళ ఆ రోజు ఏదైనా ప్రకృతి విపత్తులు ఏమైనా వస్తే రెవెన్యూ సిబ్బంది బయట వెళ్తుంది. సో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ వస్తారు. అట్లా ఒక నెల 2 నెలలు పడ్డది మ్యూటేషన్ కావడానికి మినిమంకి. ఎందుకు ఇది ఇట్లా ఈ ఇబ్బందులు రైతులు ఎవ్వరు కూడా ఈ ఇబ్బందులకు లోను కాకూడదు అనే ఒక ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ధరణి పోర్టల్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఇందులో ఉన్న మేజర్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి స్లాట్ బుకింగ్. స్లాట్ బుకింగ్ అంటే నాకు ఎప్పుడు వీలుంటుందో అప్పుడు నేను స్లాట్ బుక్ చేసుకుంటాను. నేను ఫలానా రోజున నేను ఈ పబ్లిక్ హాలిడేస్ వదిలేస్తే మిగతా రోజులు ఎప్పుడెప్పుడు ఉందో ఏ టైం నాకు కావాలి అని ఒక పౌరుడిగా నేను నిర్ణయిస్తాను. దానికి తగ్గట్టే మన ప్రభుత్వం ఒక తహసీల్దార్ కానివ్వండి, అదొక ఆపరేటర్ కానివ్వండి, ఆ రోజు ఆ టైంకి నేను అలా వెళ్తే ఫలానా పని అయిపోతుంది. సో దీని ద్వారా మనము గుడి మల్కాపూర్ డివిజన్లో వరద బాధితులకు ఆర్థిక సహాయ కార్యక్రమంలో ఆగ్రహావేశాలు వెల్లువెత్తాయి. కార్పొరేటర్ చెప్పిన 50 మందికి మాత్రమే ఆర్థిక సహాయం అందించి అధికారులు చేతులు దులుపుకున్నారని స్థానికులు మండిపడ్డారు. నీట మునిగిన 300 కుటుంబాలను గాలికి వదిలేశారని కార్పొరేటర్ ప్రకాష్ దిష్టిబొమ్మ దగ్ధం చేశారు. నా పేరు మైపాల్ సాగర్, భోజగుట్ట వివేకానంద నగర్. అయితే ప్రభుత్వము ఈ పేదలకు, వరద బాధితులకు మరియు ముంపు ప్రాంతాలకు గురైన వాళ్లకు పేదలందరికీ కూడా ఎలాంటి 10,000 ఆర్థిక సాయం ప్రకటించింది. మా భోజగుట్ట ప్రాంతానికి ఇన్ని కోట్లని ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఈ స్థానిక కార్పొరేటర్ ఉన్నటువంటి బంగారి ప్రకాష్ గారు ఈరోజు మా దగ్గర కొన్ని కుటుంబాలకు ఇచ్చి ఒక 30-40 కుటుంబాలకు ఇచ్చారు అమౌంట్. మిగతా 350 కుటుంబాల దాకా రోడ్డు పైకి తీసుకొచ్చి కావాల్సుకొని గొడవలు పెట్టి ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి నాయకులను బెదిరింపులకు, భయభ్రాంతులకు గురి చేసి అరెస్టు చేపించి విచిత్ర నీచమైన మరింత దిగజారి ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి కార్పొరేటర్ని తక్షణమే ప్రభుత్వము సస్పెండ్ చేసి ఈయనకి జైలుకి పంపించాల్సిందిగా మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాము. నా పేరు లక్ష్మి, భోజగుట్టకుంట వివేకానంద నగర్. మా గుట్టకు 1 రూపాయి రాలే ఇంతవరకు. ఇచ్చిన వాళ్ళకే ఇస్తారు 1 రూపాయి. సెంటర్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చింది పైసలు, మాకే
ఎందుకు ఇస్తలేరు? ఉన్నోళ్ళకే ఇస్తున్నారు పైసలు. కనీసం మనిషిని తీసుకొని లోపల వేయించినారు. ఎందుకు వేయించాడు బంగారు ప్రకాష్? ఏ కారణం వల్ల వేయించాడు? దొంగతనం చేసిండా? ఏం చేసిండు? ఎవరి కోసం వేయించాడు బంగారు ప్రకాష్? మాట్లాడండి, మీరు అందరు మాట్లాడు. ఇక్కడ భోజగుట్టకు ఇది చేస్తున్నాం అది చేస్తున్నాం అని అంటారు. ఎవడేం అక్కడాడు ఏం చేయడు. 20-30 మందికి ఇచ్చిండొచ్చు 10,000. ఇక్కడైతే మాకు 340 కుటుంబాలకు ఏం చెందలేదు. మాకు నల్లల గురించి అట్లనే చేసిరు, ఇప్పుడు పైసల గురించి కూడా అట్లనే చేసిరు, డబుల్ బెడ్రూమ్ల గురించి అట్లనే చేసిరు. ఎవ్వడు ఎమ్మెల్యే కానీ ఎవ్వరు కానీ ఇక్కడికి వస్తారు, ఏ ఒక్క రూపాయి మాకు ఇవ్వలేదు. మా పిల్లలు పచ్చి పిల్లలు, మాకు ఇండ్లలో నీళ్ళు వచ్చినాయి, మా సామాన్లన్నీ కొట్టుకుపోయినాయి, ఆధార్ కార్డులు కొట్టుకుపోయినాయి, న్యూస్ పేపర్లు, మేము ఏమేమో చేసినాం. మా గురించి ఏం చేయలేదు భోజగుట్టకు. కూకట్పల్లి డివిజన్లోని హనుమాన్ నగర్లో వరద బాధితులకు ప్రభుత్వం అందజేస్తున్న ఆర్థిక సహాయం 10,000 రూపాయల నగదు అందడం లేదని కాంగ్రెస్ నేత బాలు యాదవ్ అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 10,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకే ఇస్తున్నారని పెద్ద ఎత్తున బస్తీవాసులతో నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కుమార్ యాదవ్, అరుణ, విష్ణు, శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఏంటి మరి ఇక్కడ ఉన్న వాగు పక్కన ఉన్న గరీబోళ్లకు జిహెచ్ఎంసీ నుంచి 10,000 రూపాయలు అందజేస్తుంది. మరి అక్కడ ఉన్న బిల్డింగ్ వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు దోసుకుంటున్నారు. మీరు బయటకు వచ్చి ఎందుకు అడగలేకపోతారు? ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించాలి. మీరు ఇలా వాగు పక్కన ఉన్నారు, మీరు వాటర్ వచ్చి మీరు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇంట్లో మొత్తం వరద వచ్చి ఇళ్లలో నిండిపోతుండవి. రోజు ఎత్తి మాకు లాస్ట్కి వచ్చిపోతుంది. ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు. ఓట్లప్పుడే ఓట్లు వేయండి అని తిరగటోళ్ళే కానీ మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు. మా పరిస్థితి ఎట్లా ఎవరికి చెప్పుకునాలే? మీరు ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు. पूरे नाला खुद चल जा रहा, पूरे सीटा टूट के दीवारों में से पानी निकल रहा. कोई भी आ रहे नहीं, लीडर देख रहे नहीं, खाली आ रहे हैं बिल्डिंग वालों को दे रहे पैसे चले जा रहे हैं. यहाँ पे कोई भी देख रहे भी नहीं आके. वोट डालो बोलते हैं. वोट के टाइम पर दिखते खाली पानी की. 121 డివిజన్ లో హనుమాన్ నగర్ కానీ దినమన్ నగర్ కానీ ప్రగతి నగర్ కానీ ఆజ్బాస్ ట్రస్ట్ పాపరెడ్డి నగర్ పాపిరెడ్డి నగరు ఈ బస్సులో ఉన్న వాళ్ళే టీఆర్ఎస్ నాయకులు కానీ ప్రతి ఒక్కరు టీఆర్ఎస్ మరి ప్రభుత్వంలో ఇచ్చిన అమౌంట్ మరి టీఆర్ఎస్ నాయకులకి వెళ్తుందా మరి నేను అడుగుతున్నాను. ఇది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు చేరేంత వరకు నేను ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నాను. అవసరమైతే షర్లింగంపల్లి రవీణ గారిని రెవెన్యూ ద్వారా మేమంతా పెద్ద ఎత్తున జిహెచ్ఎంసీ ముట్టడి చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాను. శెర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలోని అస్బెస్టాస్ కాలనీలో పెద్ద ఎత్తున మహిళలు రోడ్డుపై బైఠాయించారు. వరద బాధితులకు ఇస్తున్న నష్టపరిహారం టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకు ఇస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పరిహారం ఇవ్వలేదని అడిగితే మహిళలతో అసభ్యంగా మాట్లాడిన అసోసియేషన్ సభ్యులు వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. మొత్తం నీళ్ళు ఇంట్లోకి వచ్చినాయి. మేము ఎంత బాధపడ్డాం. నిద్రలో 2 రోజులు మాకు భయము ఎక్కడ కూలిపోతుంది. వెనకకెళ్ళి నీళ్ళు ముంగడికెళ్ళి నీళ్ళు అన్ని మా ఆయనేమో పుల్లు తాగుతాడు, ఏం పట్టించుకోడు. నాకేమో భయమైంది. ఎక్కడ పోవాలో నాకు అర్థం కాలేదు. మీరు వచ్చి చూడండి. మేము అబద్ధం అనుకుంటే మాకు డబ్బులు ఏమొద్దు. మేము డబ్బుల కోసం అబద్ధం చేస్తలేము. డబల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తామన్నట్టు అవి కూడా ఇస్తలేడు. చూడండి మొత్తం నీళ్ళు వచ్చేసినాయి ఇంట్లోకి. భయమైంది సార్. మొన్న 2 ఎందుకంటే మాకు 754 ఇల్లు తర్వాత కృష్ణ ఇల్లు అది వచ్చింది కదా, దాని గురించి 10,000 ఇస్తున్నారు అన్నారు. సరే మాకు కింద ఉందండి మాది. మా ఇంట్లో వాటర్ వచ్చింది, మా లైన్ అందరికి వచ్చినారు. మేము ఒక లీడర్కి అడిగితే వస్తామమ్మ మీ ఇంటికి అన్నారు. సరే అని వెయిట్ చేస్తాం. నైట్ వరకు వెయిట్ చేస్తామండి. ఎవ్వరు రాలేదు. ఏ లీడర్ మాకు సపోర్ట్ చేయలేదు. నాకు కరోనాలో సపోర్ట్ చేయలేదు, దేంట్లో సపోర్ట్ చేయలేదు. మేము మార్నింగ్ వచ్చి అడిగితే నాగేశ్వర్ గారికి ఫోన్ చేస్తాం, ఇక్కడ వెల్ఫేర్ లీడర్ అతనికి. ఆయనతో నేను నెమ్మదిగానే మాట్లాడినానండి. అయితే ఆయన ఏమన్నారు, కాలనీకి 30 ఇళ్ళకే శాంక్షన్ అయింది, 30 వాళ్ళకి ఇచ్చేసారంట. అది ఆ 30 వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక్క ఇంట్లో కూడా నీళ్ళు రాలేదండి, వాళ్ళకి ఇచ్చారు. మా ఇంట్లో కెమికల్ నీళ్ళతోనే వచ్చినాయి మాకు నీళ్ళు, వరద నీళ్ళు కెమికల్.
నిజమైన బాధితులకు వరద సహాయం అందడం లేదని బీఎస్ మక్తా సుభానీ మసీద్ హరిగేట్ వాసులు వాపోతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి అధికారిక నివాసానికి ఎదురుగా ఉన్న తమకు అధికారులు న్యాయం చేయడం లేదని మండిపడుతున్నారు. స్థానిక నాయకులకు పరిచయస్తులకి ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్నారని, నిజమైన బాధితుల పట్ల దురుసుగా మాట్లాడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బేగంపేటలో హరిగేట్లో ఉంటాము. మాకు ఇళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చినాయి, కానీ ఇప్పుడైతే అక్కడికి ఎవరు వస్తలేరు. వచ్చినా చూడకుండానే రిటర్న్ అయిపోతున్నారు. ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ నాతోనే పూర్తిగా మాట్లాడారు. ఆయన మాట్లాడే పద్ధతి ఏమిటంటే నాకు నచ్చలేదు. ఎందుకు రావాలా, మేము రాము ఇయ్యమని వెళ్ళిపోతున్నారు. అంటే అక్కడ ఉండే వాళ్ళు మనుషులు కదా, మీరు వచ్చి చూడండి మా ప్రాబ్లం ఏదో చూసిన తర్వాతనే మీరు ఏంటి వీళ్ళకి ఏది డిసిజన్ తీసుకోవాలా అనేసి మీరే నిర్ణయం తీసుకోండి. రమ్మంటే వస్తలేదు. ఆ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ మాట్లాడే పద్ధతే కదా ఆయన. ఇక ఎవరైనా లీడర్ చెప్తే అమ్మ పంపిస్తామంటారు. వాళ్ళ చేతుల్లో కానీ ఏం లేదు, పంపిస్తాం. రైట్, ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ PTV న్యూస్.